Very happy morning to all students. Today we are going to see the unit 6 retirement of a partner. With that, exercise number 18, page number 221. So Saran, Arun and Karan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. So மூணு பார்ட்னர் இருக்காங்க, சரண், அருண் and கரண். ஸோ என்ன ரேஷியோவில் பிரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா 4:3:3 ரேஷியோவில் பிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ on the liability side, the capital accounts of Saran 60,000, Arun 50,000, then Karan 40,000, total 1,50,000. Then general reserve 15,000. Creditors 35,000. So on the asset side, buildings 60,000, machinery 40,000, investment 20,000, stock 12,000, debtors 25,000 minus provision for bad and doubtful debts 1,000, so 24,000. So cash at bank 44,000, total 2 lakhs. So with that, Karan retires on 1/1/2017 subject to the following conditions. So the third partner, Karan retires on 1/1/2017. Goodwill of the firm is valued at rupees 21,000. Here, the total value of the goodwill of the firm is given as rupees 21,000. Then second one, machinery to be appreciated by 10%. Then third one, building to be valued at rupees 80,000. Then fourth one, provision for bad debts to be raised to rupees 2,000. Fifth one, stock to be depreciated by rupees 2,000. Then sixth one, final amount due to Karan is not paid immediately. So prepare necessary ledger accounts and show the balance sheet of the firm after retirement. So நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா, you have to prepare the revaluation account. You have to prepare the revaluation account. So இந்த revaluation accountல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் 6 பாயிண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், குட்வில் வந்து revaluation அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்பியர் ஆகாது. It should be shown on the capital account of the partner. It should be shown on the capital account of the partner. So goodwill நம்ம பார்க்க கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் விட்டுறணும். Then second adjustment is machinery to be appreciated by 10%. Machinery to be appreciated by 10%. So இங்க பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல machinery எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 40,000 இருக்கு. So 40,000 10% means 4,000. So the machinery value to be appreciated. The appreciated means it should be increased. It should be increased by 4,000. So in the revaluation account, it should be shown on the credit side. It should be shown on the credit side because the asset value may be increased. So it should be shown on the asset side at rupees 4,000. The 4,000 value is increased. So by machinery rupees 4,000. Then building to be valued at 80,000. Building to be valued at 80,000. So in the old balance sheet, the building value is mentioned at rupees 60,000. So 20,000 is appreciation. 20,000 is appreciation. Here also the building value to be increased. The building value to be increased to 20,000. So it should be also shown on the revaluation account credit side. Revaluation account credit side by buildings 20,000. By buildings 20,000. So the asset value building and machinery, both assets value to be increased. Building value to be increased by 20,000 and machinery value to be increased by 4,000. So both the accounts should be
shown on the revaluation account credit side by building 20,000, by machinery 4,000. Then provision for bad debts to be raised to 2,000. Provision for bad and doubtful debts to be raised to 2,000. Here, already the provision for bad and doubtful debts is given in the sum is 1,000 rupees. These 1,000 rupees to be increased to 2,000. These 1,000 rupees to be increased to 2,000. So the provision for bad and doubtful debts to be increased by 1,000. So increased to 2 அப்படினா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படினா டிஃபரன்ஸ் சமன் பார்க்கணும். increased to 2000 அப்படினா இங்க 2000 இருக்கு, இங்க ஏற்கனவே 1000 இருக்கு. அந்த 1000த்தை 2000 ஆக்க சொல்லி சொல்றாங்க. So increased by அப்படினா நம்ம அப்படியே போட்டுறணும். increased by அப்படினா அப்படியே போட்டுறணும். So இங்க வந்து increased to அப்படினு சொல்லி இருக்கறனால நம்ம டிஃபரன்ஸ் பார்த்து அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணனும். So for provision for bad and doubtful debts is a liability. Provision for bad and doubtful debts is a liability. So 1,000 rupees to be increased, 1,000 to be increased. So it should be shown on the revaluation account debit side to provision for bad and doubtful debts 1,000 rupees. Then stock to be depreciated by 2,000. Stock to be depreciated by 2,000. Here the stock value to be decreased. So it should also be shown on the revaluation account. The revaluation account debit side to stock 2,000. அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெஷினரி வந்து ஒரு 4,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பில்டிங் வந்து 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு ஐட்டமும் எங்க வரணும்? ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல வரணும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் ஒரு 1,000 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தென் ஸ்டாக் வந்து 20,000 டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இது ரெண்டு எங்க வரணும்? ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட். ஸோ யூ ஹாவ் டு புட் த ஹெட்டிங். யூ ஹாவ் டு புட் த ஹெட்டிங் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டேட் particulars amount, date particulars amount. So on the credit side, date particulars amount. Here the machinery value to be increased, appreciated by 4,000. The machinery value to be appreciated by 4,000. Then building value to be appreciated by 20,000. So when asset value increase means increase in the asset value. Increase in the asset value means it should be shown on the credit side. Increase in the asset value should be shown on the credit side. So both should be entered in the credit side of the revaluation account. So இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா provision for bad and doubtful debts. So 1,000 rupeesல இருந்து 2,000 இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. So எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 1,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So liability உடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா it should be shown on the debit side. Then stock to be depreciated. Asset உடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா debit side. To stock 2,000. So இந்த பக்கம் ரெண்டு ஐட்டம், அந்த பக்கம் ரெண்டு ஐட்டம் வருது. So leave 4 lines. 1, 2, 3, 4, 5 lines விட்டுட்டு so total போடுறதுக்கு லைன் பண்ணிக்கோ. டோட்டல் போடுறதுக்கு லைன் பண்ணிக்கிறோம். The same lineல இங்க 24 பண்ணிக்கிறோம். So இந்த பக்கம் கிரெடிட் சைடு தான் டோட்டல் அமௌண்ட் கூட இருக்கு. So 20 plus 4,000, 24,000. The same amount should be carried out on the debit side, 24,000. So balance பண்றப்ப இந்த டோட்டல் போட்டதுக்கு மேல லைன்ல பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ. So 21,000. Already இங்க 1,000 rupees இருக்கு. 2,000, 3,000, 3,000 plus 21, 24,000. So debit side balance amount வந்துச்சுன்னா என்னது? Revaluation profit. Debit side balance amount வந்துச்சுன்னா it is a revaluation profit. So இங்க லாஸ்ட் பார்ட்னர் நேம் எழுதிக்கோ. இந்த 21,000க்கு நேரா தேர்ட் பார்ட்னர் நேம், இங்க செகண்ட் பார்ட்னர் நேம், இங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்னர் நேம். சரண், அருண், கரண். So அதுக்கு மேல இருக்க ரெண்டு லைன்ல to profit, within bracket transfer to capital account. To profit transfer to capital account. So இப்ப இந்த 21,000 எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா 4:3:3ல பிரிச்சுக்கிறாங்க. Ratios வந்து it should be given in the sum itself. 4:3:3. 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 21,000 divided by 10, 2,100. 2,100 into 4. 2,100 into 4, 8,400. 2,100 into 3, 6,300. So 2,100 into 3, 6,300. These amounts should be carried out on the revaluation account credit side. 8,400, 6,300, 6,300. So just add பண்ணி பார்த்துக்கோ. 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. Remaining 1, 9. 9 plus 6, 15. 15 plus 6, 21. 21. Okay. So the amount வந்து tally ஆயிருது. So 21,000. This is the revaluation profit.
Then நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to prepare the capital account. You have to prepare the capital account. So put the heading capital account. So on the debit side, date, particulars. So on the particulars column la ஒரு பார்ட்னரோட நேம் எழுதிக்க ரிட்டையர்மென்ட்ல சரண் அருண் கரண். சரண் அருண் கரண். So இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட், particulars, சரண் அருண் கரண். So கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பழைய கேபிட்டல் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எடுத்து நம்ம எழுதணும். பழைய பார்ட்னருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எடுத்து நம்ம எழுதணும். பை பேலன்ஸ் பி பை டி. பை பேலன்ஸ் பி பை டி. ஸோ இது எங்க கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சம்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க 60,000, 50,000, 40,000. These amount opening balance should be carried out in the first line. So by balance B by D 60,000, 50,000, 40,000. Okay. Then அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த revaluation profit or losses அடுத்தது transfer பண்ணிரு. So 8,400, 6,300, 6,300. So revaluation profit. So by revaluation profit 8,400, 6,300, இங்கேயும் 6,300. Then இது எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்க்கணும். That is there any accumulated reserves and surplus இருக்கான்னு பார்க்கணும். Is there accumulated reserves and surplus? So இப்ப பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெனரல் ரிசர்வ் மட்டும் இருக்கு. சோ இதோட விட்டுறக்கூடாது. அசெட் சைட்ல பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கான்னு. சோ இந்த சம்ல இல்ல. அப்ப வெறும் என்ன இருக்கு ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்கு. சோ ஜெனரல் ரிசர்வ் எவ்வளவு 15,000. ஜெனரல் ரிசர்வ் 15,000. These amounts should be transferred to old partners capital account. So 15,000 4:3:3 ல பிரிக்கணும். 15,000 divided by 10 1,500. So 1,500 into 4 6,000. 1,500 into 3 4,500. 1,500 into 3 4,500. So இங்க by general reserve 6,000, 4,500, then 4,500. So இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பழைய இன்ஃபர்மேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்வில் கொடுத்திருக்காங்க. குட்வில் it should be given in the sum as the first adjustment. Goodwill of the firm is to be valued at 21,000. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்ட்னருடைய ஃபர்முடைய மொத்த குட்வில் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யார் ரிட்டையர் ஆகுறாங்களோ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத நாம பார்க்கணும். சோ இப்ப இதுல குட்வில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 21,000. இது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் த குட்வில். சோ என்ன ரேஷியோல பிரிச்சிட்டு இருக்காங்க 4:3:3 ல பிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ இதுல யாரு ரிட்டையர் ஆகுறா அப்படின்னா the last partner retired, that is current retire. சோ அப்ப அவனுடைய ஷேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3/10. சோ கேன்சல் பண்ணேனா 6,300. சோ 6,300. சோ அப்ப இந்த குட்வில்ல என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோஸ் கொடுக்கல. அதே மாதிரி ஒண்ணுமே சொல்லல. இந்த குட்வில்ல பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலனால சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பழைய பார்ட்னர் வந்து குட்வில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. சோ 6,300. சோ இந்த சம்ல பொறுத்தளவுல நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுக்காதனால பழைய ரேஷியோ 4:3 என்ன பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னா பிரிச்சுக்குவாங்க. 4:3 என்ன பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னா அந்த 6,300 பிரிச்சுக்குவாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இது வந்து 21,000. சோ டோட்டல் ஃபர்மோட குட்வில். இதுல யாரு ரிட்டையர் ஆகிறாங்களோ அவங்களுடைய ஷேர் பார்க்கணும். சோ அவங்களுடைய ஷேர் 3/10. அதை கால்குலேட் பண்ணனா 6,300. இந்த 6,300 சம்ல நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். சோ இப்ப இதுல நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அதை பத்தி எதுவுமே கொடுக்காததுனால நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பழைய ஷேர்லயே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். இது ஏற்கனவே நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல பார்த்திருக்கோம். சோ அப்ப 6,300 4:3 ல பிரிச்சுக்கிறாங்க. அப்ப 4 plus 3 வந்து 7. So 6,300 divided by 7 900. So 900 into 4 3,600. 900 into 3 2,700. 900 into 4 3,600. 900 into 3 2,700. ஓகே. சோ அப்ப இதுக்கு என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி வரணும் அப்படின்னா யாரு பை சரண்ஸ் கேபிட்டல். So Saran's capital account debtor, Arun's capital account debtor to current capital வரணும். So Saran's capital account debtor, Arun's capital account debtor to current capital.
அப்ப current capital என்ன வரும்? By Saran's capital 3600 by Arun's capital 2700. So journal entry வந்து Saran's capital account debtor, Arun's capital account debtor to current capital அப்படின்னு வரும். So நம்ம இங்க by Saran's capital 3600 by Arun's capital 2700. So இந்த ரெண்டு பார்ட்னருக்கு டேஷ் வந்துரும். அப்ப இது என்ன ஆப்போசிட் சைட்லயும் வரும்? to current capital. So to current capitalல Saranல 3600, Arunல 2700. So journal entry நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So Saran capital account debtor, Arun's capital account debtor to current capital. So Saran capital to current capital வரும், Arun capital to current capital வரும். அப்ப current capital போடுறப்ப by Saran by Arun அப்படின்னு வரும். 3600, 2700. So அப்ப இதோட முடிஞ்சிச்சு. So அப்ப settling partnerக்கு என்ன settlement சொல்றாங்க அப்படின்னா, final amount due to current is not paid immediately. So ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துப்போம் செட்டில்மெண்ட் வந்து 3 சோர்ஸ்ல பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து ஃபுல்லா செட்டில்மெண்ட் பண்ணலாம், ஸோ கேஷை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடலாம். இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லா லோனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இப்போ இது செகண்ட் மாடல். இல்லைன்னா பார்ட்லி கேஷ் பார்ட்லி லோனா கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? லோனா ட்ரீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நாட் பெய்ட் இமிடியட்லினா we can consider as a loan. ஸோ இப்போ டோட்டல் போடுற ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டோட்டல் 74,400, 60,800, 57,100. The same amount should be carried out on the debit side. 74,400, 60,800, 57,100. So இதுல யாரு ரிட்டையர் ஆகுறாங்களோ அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுல இருந்து கரண்ட் ரிட்டையர் ஆகிறாங்க. ஸோ கரண்ட்க்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டூ கரண்ட்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட், அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 57,100. 57,100 we can consider as a loan account. Two current loan account. It should be shown on the new balance sheet liability side. 57,100. Then மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பார்ட்னருக்கு பேலன்ஸ் பண்ணிரோம் எப்பயும் போல. To balance C by D 70,800, then 58,100. So these amounts should be carried out on the opposite side of the capital account on the below the total line. So by balance B by D, 70,800, 58,100 we get dash. Okay, இப்போ new balance sheet போடுறோம். So balance sheet as on. So இங்க எங்க டேட் இருக்கு, என்னைக்கு டேட்டுக்கு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகுறாரோ அந்த டேட் போடணும். ஸோ அவர் January 1, 2017 ரிட்டையர் ஆகுறாரு, அதனால அந்த டேட் போட்டுறணும். அப்ப நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் நாம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ பில்டிங் வந்து பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 60,000 இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன ஆகுது? பில்டிங்கினுடைய வேல்யூ 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இட் ஷுட் பி ஆடட். மெஷினரி வந்து 4,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ பில்டிங்ல 60,000 பிளஸ் அப்ரிசியேஷன் 20,000, ஸோ டோட்டல் 80,000. தென் மெஷினரி 40,000 it should be given in the old balance sheet, plus appreciation 4,000, 40,000 plus 4,000, 44,000. Then investmentல எந்த சேஞ்சஸுமே இல்ல. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எந்த சேஞ்சஸுமே இல்ல, நாம என்ன செஞ்சிடலாம்? அப்படியே போட்டுடலாம். ஸோ 20,000. தென் ஸ்டாக் வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆகுது. ஸ்டாக் வந்து 12,000. ஸோ ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது? 2,000 வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 2,000 வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் ஒர்க் டப்ஸ் 1,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 12,000ல இருந்து 2,000 மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் 2,000, ஸோ 10,000. தென் டெப்டாஸ் 25,000 மைனஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் ஒர்க் டப்ஸ். ஏற்கனவே பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு 1,000 rupees இருக்கு. இப்ப வந்து என்ன செய்ய சொல்றாங்க? இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்டு டு 2,000 ஆக்க சொல்றாங்க. So 2,000 பண்றோம். So 25,000 minus 2,000, 23,000. So cash at bankல எந்த சேஞ்சஸ் இல்ல. சப்போஸ் ரிட்டையரிங் பார்ட்னருக்கு அமௌண்ட் கொடுத்திருந்தோம்னா இதுல மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம எதுவும் கொடுக்கல, அதனால 44,000. So on the liability side, capital account. So the capital account of the existing partner Saran and Karan வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so 70,800, then 58,100. So 70,800, 58,100. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 1,28,900. 1,28,900. So credit cardல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல.
So creditors-ல எந்த changes இல்ல, அதனால அப்படியே போட்டுறோம் 35,000. Then current loan account, இதை மறந்துடக்கூடாது. பார்ட்னருடைய current loan account வந்து 57,100. It can be treated as a loan. So இன்னும் நம்ம அவருக்கு பணம் கொடுக்கல, அதனால it should be shown on the liability side. So current loan account 57,100. So இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்கும், அதை நாம கொண்டு வரக்கூடாது. ஏன்னா it should be adjusted in the capital account itself. அதே மாதிரி குட்வில் இருக்கு, அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிரோம் அப்படின்னா it should be transferred to capital account. So அதை ரெண்டையும் நம்ம நியூ பார்ட்னருடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நாம எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நாம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது. So the total வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2,21,000. It should be same on the asset side also 2,21,000. Thank you. With that we can conclude that. We can see in the next class the problem number 19. Thank you.